Сегодня мы будем продолжать наше обсуждение о том, как в Навадвипе никто из преданных не мог узнать Господа Чайтаньи, не могли распознать в нем Господа. How many of you think that if God appears before you, you would recognize him? Кто из вас думает, что если Бог явится перед вами, вы сразу тут же его узнаете? Raise your hand. How many of you are not sure? Кто из Raise вас your hand. не уверен? And how many of you think, no, if God appeared right before me, I would not recognize him? А кто из вас думает, вот если Бог явится прямо передо мной, я его точно не узнаю? Some years ago, we discussed the topic of seeing Krishna. Несколько лет тому назад мы обсуждали эту тему, как видеть Кришну. Anyone here remember? Кто из вас помнит эти семинары? Only very few. Немного из вас. Okay, let me ask you another question. Давайте я задам вам еще один вопрос. How many of you have seen Krishna? Кто из вас уже видел Кришну? Raise your hand. Поднимите руку. How many of you feel that you have never seen Krishna? Кто из вас чувствует, что он никогда не видел Кришну? How many of you are not sure whether you've seen Krishna or not? Не уверен, что он видел Кришну или нет. Maybe I've seen him, maybe not, I don't know. Может, я видел, может, нет, даже не знаю. Haven't you read in Bhagavad Gita where Krishna says, Rasaham Mapsukontya, I'm the taste in water? А разве вы не читали в Бхагавад-гите этот стих, где говорит Кришна, что я вкус воды? Prabhasmi, Shashi Surya, I'm the light of the sun and the moon. Я также свет солнца и луны. You all drink water, yes? Все же из вас воду пьют, правильно? You all recognize sunlight, moonlight. Все вы видите, что есть солнечный свет, сияние луны. So why don't you accept it when Krishna says, you're seeing me? Почему вы не принимаете тогда его утверждение, что он говорит, что так вы также видите меня? Krishna has said something, but we don't accept. Кришна что-то говорит, а мы не принимаем. No, I'm not seeing Krishna, even though Krishna said to see him in this way. Нет, я не вижу Кришну. Хотя он и говорит, видь меня в таком виде. In Bhagavad Gita, Krishna is giving you basic instruction how to see him. He's not simply speaking poetry. В Бхагавад-гите Господь не просто какую-то поэзию вам говорит, Он действительно говорит такие азы, как вы можете его внимать. And why is it we put so much emphasis on seeing Krishna? What about hearing Krishna? И почему мы вообще такой уклон, ударение ставим на то, чтобы видеть Кришну? Почему бы его не услышать? In English there is this expression, seeing is believing. To see something is to believe it. На английском есть такое изречение, что что я вижу, тому и верю. Is there an expression like this in your language? Есть такое на русском или украинском? They're saying like it's better once to see than so many times to hear. Age of Kali Shloka. Шлока Кали-юги. But isn't it? It is better to see one time than hear it many times. than hear many times. Now, this is totally against the Vedic conclusion. Вот это полное противоречие ведических заключений. The Vedic conclusion is that unless you have heard, you will not recognize what you see. Ведическое заключение звучит наоборот, что если ты не слышал об этом до этого, ты не сможешь это распознать, когда ты это увидишь. You need knowledge in order to make sense, to have an understanding of what is before your eyes. Тебе требуется знание, чтобы определить, что ты видишь перед собой, перед твоими глазами. Seeing without knowledge is useless. Видение без знания, оно бесполезно. That's why, at the beginning of the second canto of Bhagavatam, Shukadeva Goswami makes this famous statement. И поэтому в конце второй песни Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами делает свое известное заключение. Who knows that statement? Кто знает об этом заключении? Anyone know the Sanskrit? Кто знает санскрит, может быть? One of the first verses that begins the second canto. Извиняюсь, начало второй песни. Так начинается один из первых стихов. No, I'm glad you know something. Это не тот стих. Pashyannapi na pashyati. You know that one? You think you're seeing, but you actually don't see. Ты думаешь, что ты видишь, но на самом деле ты не видишь.
Or another explanation of that verse is, you are sufficiently experienced, but still you do not understand. И еще одно объяснение этого стиха. Ты вроде бы как бы чувствуешь, даже у тебя есть какой-то опыт, но все же ты не понимаешь, что ты чувствуешь. Pashanapina pashati. You see, but actually you don't see. Ты видишь, но ты ничего не видишь. So Shukadeva Goswami is telling you, you've had so many lifetimes, so many births to experience material happiness, and still you do not understand how foolish the endeavor is. И Шукадева Госвами объясняет, у вас было столько рождений, столько жизней, ты пытаешься ощутить это материальное счастье, все это бесполезно, и все равно ты не понимаешь этого. Что это Give me an example of something right before your eyes, but you did not know what it is or recognize it. Может быть, дадите мне пример того, что ты видишь прямо перед своими глазами, но ты не понимаешь, что это, не можешь осознать. Anyone give an example? Кто-нибудь может сказать такой пример? Huh? A stick and a snake. Stick and a snake. You have seen a stick and you thought it was a snake? Вы видели палку и думали, что это змея? In the darkness. Where? Где? It's just an example. Oh. But give me an example from your life. Дайте мне пример из вашей жизни. Okay, the rails are coming together. Yes, yes, yes. Да. How many of you have studied biology in school? Кто из вас изучал биологию в школе? And you looked into a microscope? Вы смотрели в микроскоп? How many have looked into a microscope at some biological substance? Кто из вас смотрел в микроскоп на какую-нибудь биологическую субстанцию? Unless the teacher told you what you're looking at, you won't recognize it. Пока вам учитель не скажет, на что вы смотрите, что это, что вы видите перед собой, вы не сможете это определить, не сможете понять это. You have to hear from the teacher that this is what you're looking at through the microscope. Сначала вам нужно услышать от учителя, вот на это ты сейчас будешь смотреть в микроскопе. Ага. So that is a good example of how seeing simply with your eyes is not enough. Это вот хороший пример того, как вы видите что-то своими глазами, но вы не понимаете, на что вы смотрите. How do you expect to see Krishna without following Krishna's instructions to see him? Как вы собираетесь видеть Кришну без того, чтобы вы следовали наставлениям Кришны, которые он сам дает, как его увидеть? You see, arrogance in the age of Kali means, I can just look at something, I will understand, I am so great. Понимаете, надменность в Кали-югу, она так выражена, что мы начинаем так думать, я посмотрю, я сам разберусь, что я вижу, что передо мной. Just show me, let me see it, and I will know. Просто покажите мне, что это, я сам разберусь, я буду знать. But this attitude is a problem when you bring it to spiritual life. Но такое отношение к вещам – это проблема, если вы это переносите с собой в духовную практику. In bhakti, we recognize that we need mercy to be able to see. В бхакти мы понимаем, что нам нужна милость для того, чтобы что-то начать видеть. And in fact, we also know that hearing Krishna is the same as seeing Krishna. Более того, нам доступно знание о том, что слышать Кришну – это то же самое, что видеть Кришну. How many of you have heard the Maha Mantra? Кто из вас слышал Маха-мантру? Поднимите руку. That means you have seen Krishna. Это означает, вы видели Кришну. Of course, there are different levels of intensity in seeing and hearing Krishna. Конечно, есть разные уровни чувственного восприятия, интенсивность этого восприятия, слушания и видения. When you take prasad, food offered to Krishna, you are tasting Krishna. Когда вы принимаете прасад, вы вкушаете Кришну, вы чувствуете его вкус. So in Bhakti Yoga, you can see Krishna, hear Krishna, taste Krishna, smell Krishna. В бхакти-йоге вы можете видеть Кришну, слышать Кришну, вкушать, чувствовать Кришну, внимать запахи. То есть So many ways to experience Krishna. столькими разными способами вы можете получать опыт общения с Кришной. But we don't believe it. Но мы не верим. That is our problem. В этом наша проблема. We think we can go through life based on our own experience and our own judgments. Мы думаем, что мы можем пройти эту жизнь, основываясь на своем собственном опыте и своих собственных суждениях. This is the pride of Kali Yuga. И такова гордость в Кали-югу. I know. Я-то знаю. I have experience. У меня есть опыт. I'm not a fool. I know. Я не глупый, я знаю.
I know what I see. Я вижу, что я знаю, что я вижу. It's Kali-yuga. Это Кали-юга. The time of the universe when actually no one knows anything except the devotees. На самом деле во всей этой вселенной никто ничего не знает, кроме преданного. Just think how full your bhakti life is. Только подумайте, насколько полна ваша жизнь бхакти. You can say, I've heard Krishna. Вы можете сказать, сделать утверждение: я слышал Кришну. I've seen Krishna. I've tasted Krishna. Я видел Кришну, я вкушал Кришну. All your senses have an opportunity to experience Krishna. Все ваши чувства имеют возможность получить опыт общения с Кришной. But without knowledge, you won't know this extraordinary opportunity that you have. Но без знания вы не понимаете о том, насколько невероятна эта возможность, которая вам досталась. Krishna gives you so many ways to see him. Кришна дал вам столько возможностей, как его видеть внимательно. We don't take it seriously. Но мы не воспринимаем это серьезно. Oh, Krishna's a taste in water. Oh, that's for little children to think. Кришна вкус воды. Ну это так, для детей просто. Krishna's the ability in man. Oh no, the abilities are my own. Кришна это талант в человеке. Да нет, талант, моя способность, она во мне. What about householders who have children according to dharma, regular principles? А как насчет домохозяев, которые зачинают детей путем, не противоречащим религиозным принципам? What does Krishna say about that? Что Кришна об этом говорит? Who knows? Кто знает? That it is himself. He says he is that. Да, он говорит, это он и есть. I heard Prabhupada say, you can see Krishna in this way. Я слышал, Прабхупада говорил, вы можете видеть Кришну и в этом. When he said that, all the brahmacharis. Когда он это сказал, все брахмачари. But Prabhupada was making his point emphatically. Но Прабхупада пытался донести эту мысль очень так откровенно. Krishna says he is this according to regular principles, so you can see Krishna in that way. Кришна говорит, что я это есть. Вот это вот, если вы соблюдаете 4 принципа должным образом, тогда все в порядке. Of course, if you are a brahmachari, there are other ways to see Krishna. Но, конечно, если вы брахмачари, есть и другие способы, как видеть Кришну. More simple. Очень более простой способ. Still, we have to say what Krishna says. Но все же мы должны говорить то, о чем Кришна говорит. So if we don't take Krishna's statements straightforwardly, then how can we understand what happened in Navadvip? Но поэтому, если мы не будем принимать утверждения Кришны или слова Кришны прямо, без не искажая их смысл, как мы можем понять, что происходит в Навадвипе? In Navadvip, practically no one recognized Lord Chaitanya as the Supreme Personality God. В Навадвипе никто вообще не может воспринять Господа, понять, что Он сам Верховный Господь. Advaita Acharya knew, Haridas Thakur knew. Вот знали парочка, Адвайта Ачарья, Харидас Такур. Very few. Очень немногие. So then you may be thinking, how did the devotees respond to Lord Chaitanya if they didn't recognize him? И мы можем подумать, как тогда преданные отозвались, если они не могли распознать в нем Верховного Господа? What was happening is that everyone amongst the devotees was attracted to Nimai Pandit. They didn't know why though. Но что происходило? Происходило так, что все они были привлечены красотой Господа, они тянулись к Нему, и они не могли понять причину, почему они к Нему так привлечены. We explained yesterday how all the ladies in Navadvip thought, oh, he is Kamadev. He is the most handsome personality. Вчера мы обсуждали, что все женщины Навадвипа, они были привлечены Господом, они думали, о, это само воплощение Камадевы, это сам Купидон. He's Cupid personified. We cannot take our eyes away from him. Мы не можем даже глаз от него оторвать, он сам воплощение Купидона. All the pundits thought, oh, he is Brihaspati. А все пандиты думали о нем, о, он Брихаспати. The learned scholar and priest of the heavenly planets. Он самый ученый и жрец на райских планетах. The atheists and offenders were afraid. А атеисты и грешники, они боялись его. They saw a very frightening person. Они видели в нем какую-то очень могущественную личность, ужасающую. And the devotees were all attracted, but they didn't know why. А преданные, они были очень привлечены, но они не понимали причину своего Oh, привлечения. his beauty, oh, his intelligence. О, его красота, о, его разум. And what was Lord Chaitanya doing as Nimai Pandit? А что делал Господь Чайтанья, как Нимай Пандит? He was wandering throughout Navadvip,
in a boastful, proud way. А он ходил по Навадвипе так гордо, задрав голову. Generally, no one's attracted to a proud, boasting, bragging person. Обычно никто не привлекается такими гордецами. You have the right word for something more stronger than boasting. In English, it's bragging, like just very excessive about your own glories. Ну вот есть, можно говорить, если есть такое слово, описывающее более, ну как бы гордость, так, экстравагантная гордость, как сказать, есть какое-то слово такое на русском? Ну, когда супер гордый человек. Someone who is very, how do you say? Надменный, ну, я не знаю. Надменный. I am so great. Я такой великий, ага, посмотрите на меня. Высокомерный. Oh, maybe you're probably too young to know this famous boxer from the USA. Может быть, вы ну, слишком молоды, чтобы знать, есть такая пословица на английском. Muhammad Ali. Мухаммед Али. I am the greatest. Я самый лучший, я самый сильный. And then all the newspapers, they would criticize it. И все газеты критиковали. But then they stopped criticizing because now they say he was the greatest. Но они критиковали почему? Потому что они говорят, да, действительно, он был самый великий. So Nimai Pandit was boasting like that, bragging. Нимай Пандит так себя вел, очень высокомерно. I know everything. Who here in Navadvip can defeat me? Я знаю все, кто здесь на Навадвипе вообще может бросить мне вызов. But he looked so beautiful. Но он выглядел так прекрасно. With jewels, sandalwood paste decorations. На нем были ожерелья, сандаловая паста, Garlands. гирлянды украшали его тело. Fragrant oils. Разные масла умощали его тело. And he would just roam around Navadvip in the company of 1,000 of his students. И вот так вот он ходил в компании своих 1000 студентов, учеников. He would challenge the pundits. И он говорил пандитам. We talked about this before, but I'll tell you another detail. Мы говорили об этом уже, но я вам еще одну деталь раскрою. Lord Chaitanya would first make a point. Господь Чайтаньи сначала делал одно утверждение. And support it perfectly with logic and philosophy. И он его полностью поддержал логикой, разными утверждениями по философии. And the next minute, Lord Chaitanya would refute the same point with logic and philosophy. И тут же Господь Чайтаньи опять использовал логику и философию, чтобы опровергнуть его точку зрения, свою же точку зрения. It's like saying, there's a lake here, and then you give all kinds of reasons that are perfect. И вот сначала вы можете сказать, вот здесь вот озеро, и потом вы даете этому разные определения, почему. And you get everyone to agree. И вы все соглашаются с этим. Yes, there's a lake there. Да, там озеро. Once everyone agrees, then you say, there is not a lake there. И как только все соглашаются, он говорит, нет, там And you нет give all the озера. perfect reasons, there's not a lake there. И опять он дает очень хорошее объяснение, что там озера нет. This is what Nimai Pandit would do. И так вот делал Нимай Пандит. So maybe now you can understand why all the devotees would run when they saw him. Поэтому неудивительно, что все преданные, когда его видели, они убегали сразу. Oh no! Боже. And we discussed yesterday how the devotees in Navadvip would pray, oh please, may Nimai Pandit be a devotee. И мы обсуждали вчера, как преданные молились, о Господи, Господь, пожалуйста, сделай Нимай Пандита преданным. They would tell him, why do you waste your time being a dry learned scholar? Они говорили, зачем ты теряешь свое время, стаешь таким сухим, гьяни, сухим You философом. should be a Krishna Bhakta. Давай уже становись Кришна Бхакты. And Nimai Pandit would respond, for a few more days I will enjoy the nectar of learning. Еще Нимай Пандит отвечал, еще некоторое время, немного дней, я еще буду наслаждаться этим нектаром образования. And then I will approach a pure Vaishnava. А потом я встречусь с чистым преданным, обращусь к нему. But for now, I'm enjoying the nectar of learning. Но сейчас я наслаждаюсь нектаром обучения. It's a pastime of the Supreme Personality of Godhead. Такова игра, такова лила Господа на Навадвипе. You may wonder, why? Но мы можем задавать вопрос, ну почему? Nimai Pandit's enjoying. Ну просто Нимай Пандит так наслаждается. There's nothing material for him. Нет ничего материального для него. As Krishna, everything is his energy. Как будучи Кришной, все является его энергией. But, as we said yesterday, there was one time when Nimai Pandit revealed his identity to everyone. He told everyone what's going on. Но все же, вчера мы заметили, что однажды Нимай Пандит, он раскрыл свою истинную природу и сказал преданным, кто он на самом деле.
what did he do? И что же он сделал? He acted like he was crazy. Он начал вести себя, как будто он сошел с ума. According to Ayurveda, if your bodily airs, there are 5 airs inside the body. If they are disturbed, then you become crazy. По аюрведе считается так, что если вот эти 5 жизненных потоков воздуха, которые находятся в вашем теле, если они выходят из баланса, из равновесия, тогда вы можете сойти с ума. Ну или это признак того, что вы сошли с ума. So Nimai Pandit put on an act that he was crazy. Meanwhile, he was showing all the ecstatic symptoms of prema. И вот Нимай Пандит, он разыграл такую игру, что он как будто бы сошел с ума, и в то же самое время он проявлял различные признаки экстаза, любви к Богу. But everyone thought, all the devotees thought, because they're covered by Yogamaya, oh, he's become deranged, he's become a madman. Но преданные их покрыла Йогамая, и они начали думать: о Боже, он сошел с ума, у него разум помутился. What was Nimai Pandit doing? А что делал Нимай Пандит? He was breaking everything in the house and throwing everything away. Он начинал все выбрасывать из дома, все ломать, крушить вокруг себя. He was attacking people. Он нападал на людей. Everyone was just shocked. They were afraid. Все были в шоке, они так испугались. And then the next minute, he would collapse on the ground, and totally stunned, not moving. И через минуту, мгновение какое-то прошло, и он вдруг резко упал на землю, неподвижный. И преданные перепугались, ну что ж теперь делать? И он кричал. Он кричал, нападал на всех вокруг. Никто не знал, конечно, вокруг, но на самом деле Нимай Пандит, он наслаждался экстатической любовью Кришна Премы. As he screamed and he was rolling all around and breaking everything and attacking people. Когда он кричал и ворочался по земле, крутился там, ломал все, крушил вокруг. He suddenly roared, I am he, I am the Supreme Personality of Godhead. Неожиданно он взревел: я есть он, я есть Верховная Личность Бога. I am Vishvambara, the maintainer of the whole universe. Я Вишвамбара, я поддерживаю всю Вселенную. Not one of you knows this, not one of you knows who I am. Никто из вас не знает, кто я такой на самом деле. I am he, I am Bhagavan. Я он, я Бхагаван. Crazy. So Nimai Pandit is telling us the truth, but they don't believe it. Нимай Пандит наконец-то раскрыл правду, но никто не поверил. What a scene! What would you have done in such a situation? Что за сцена? Что бы вы сделали в этой ситуации? And after proclaiming his identity like that, then he would attack someone. А после того, как он так сказал, Everyone run away. после того, как он раскрыл себя, кто он такой, потом начал нападать на людей, люди убегали от него. They thought he'd become a screaming madman. Все подумали, что он вырос какой-то орущий сумасшедший. So, according to Ayurveda, if you want to cure disturbances of the airs inside the body, you use oil. Итак, по аюрведе, если вы хотите вылечить проблемы, связанные с вот этим воздухом, который вышел из строя, нужно использовать масло. So devotees were rubbing different kinds of oils on the head of Nimai Pandit. И преданные быстро нашли какие-то масла, начали втирать ему в голову. Still, it didn't work. Это не работало. I'm going to attack everyone, and break everything, and throw everything here and there. Выкидывался из дома. Then they had another idea. И потом у них пришла другая мысль. We get a big vat of oil. Мы большую ванну сейчас маслом And we нальем. submerge his whole body in that. И мы его всего туда окунем. This way we can cure him. И тогда вылечим его наконец. And what did Nimai Pandit do? И что Нимай Пандит сделал? He continued to roar while floating in the oil. Он кричал, продолжал орать там, валяясь в этом масле. Like Mahavishnu on the Karna Ocean. Находишь там на океане So Карны. he's floating in the oil. Он там плавал и орал. Oh, the devotees didn't know what to Люди do. уже не знали, что делать вообще. They didn't know that they're looking at the Supreme Personality of Godhead. Они не знали, что они видят перед собой Верховную Личность Бога. They're covered by Yogamaya. Их окутала Йогамая. Because it wasn't time yet for them to recognize Nimai Pandit as Supreme Personality of Godhead. Потому что время еще не пришло, то время, когда они должны были воспринять Нимай Пандита как Господа Чайтаньи Махапрабху. Nimai Pandit was relishing his youthful pastimes and his pastimes of learning.
Нимай Пандит наслаждался своей юностью, своими вот этими годами, когда он просто обучался, наслаждался знанием. Then Nimai Pandit decided, all right, enough is enough. И потом в один момент Господь Чайтаньи решил, ну все, достаточно. And he became well. И вдруг он резко оздоровился. And all the devotees were so happy. He's cured! He's cured! Все преданные возрадовались, о, он вылечился, он вылечился. They began to offer praises to Krishna. Они начали восхвалять Господа Кришну. And they would give gifts. They didn't even know whom they were giving gifts to. Они давать начали подарки, просто не знали кому, всем They подряд. were just so happy. Nimai Pandit is healthy again. Они начали радоваться, о, ура, Нимай Пандит выздоровел. They didn't know that Nimai Pandit had told them the truth. Но они не знали, что Нимай Пандит им правду сказал. So this shows you, if you want to see God, if you want to understand God, then you need the permission of the Supreme Personality of Godhead. И эта история показывает вам, что если вы хотите видеть Бога, если вы хотите осознать, что это Господь, то для этого вам нужно дозволение, разрешение самому Господу. You can't demand to see a respectable person. Вы не можете требовать увидеть какую-то очень почетную какую-то личность высокого положения. You have to become qualified so that person will allow you to see him. Вам нужно сначала обрести квалификацию, чтобы эта личность позволила вам увидеть себя. This is personalism. Это и есть персонализм. So in Bhagavad Gita, Krishna gives you the basic instructions how to see him. Итак, в Бхагавад-гите Кришна дает вам азы, такие наставления очень простые, чтобы уже начать воспринимать его. And as our bhakti increases, our vision of seeing Krishna becomes more intense. И по мере того, как наша бхакти растет, наше видение становится более глубоким и интенсивным. So please don't have any doubts. Поэтому, пожалуйста, не имейте никаких сомнений. Our bhakti program is all about seeing Krishna, hearing Krishna, tasting Krishna. Наша программа бхакти, она заключается в том, чтобы видеть Кришну, слышать Кришну, вкушать, почитать Кришну. But as little infants in bhakti, you don't know completely what you're dealing with. Но будучи еще совсем младенцами в бхакти, мы еще не понимаем, с чем мы имеем дело. Just like a little infant who's attending this festival. Как вот, например, грудной ребенок, который сейчас вот на фестивале находится. He or she doesn't know the full significance of what's going on here. Он или она еще не понимает всю важность того, что происходит вокруг него. Are there any babies here? Есть ли здесь дети? I hear one. Вот я слышу одного где-то. Does that child understand fully what's going on here? Разве этот ребенок полностью понимает, осознает, что здесь происходит? No, but the child is here. Нет, но ребенок здесь. Yet the senses of the child, the consciousness of the child, are not developed enough to understand what is happening here. Но чувство ребенка, его сознание, оно еще не развито для того, чтобы понимать, что здесь происходит. Similarly, we're always seeing Krishna, but we're not developed enough yet to understand that. Таким же образом мы всегда видим Кришну, но мы не развиты еще настолько, чтобы понимать, что мы его действительно видим. But the more our bhakti increases, the more we recognize what's right before our eyes. Но чем больше наша бхакти растет, мы все больше и глубже начинаем осознавать, что предстает перед нашими глазами. So next time someone asks you if you've seen Krishna, you say yes. В следующий раз, когда вас кто-то спросит, видели ли вы Кришну, вы все должны громко сказать «да». Okay? Хорошо? You say yes, and you can also see Krishna too. Вы можете сказать «да», и вы тоже можете видеть Кришну. Because sometimes people will challenge you. Потому что иногда люди, они будут вас вот так You say there's God, you have not seen God. вызывать вас так на дуэль, так сказать. И, вы говорите, что вы видели Бога. Вы не видели Бога. And then you become a little nervous. Oh, what do I say? И вы начинаете нервничать немножко так, что же я скажу It's действительно. true, I have not seen Я Krishna. же не видел Кришну, точно. Это правда. All I know is I like devotees and I like pizza prasad. That's Все all я I know. знаю, что мне нравится преданный просад пицца, когда есть. And sometimes I dance in kirtan И иногда я танцую в киртане, when my mind hasn't swallowed me up. когда мой ум меня не поглотил. That's all I know. Все это то, все, что я знаю. The truth is, you have seen Krishna. Но правда заключается в том, что вы видели Кришну. You tell them daily, I'm seeing Krishna. Вы можете им сказать, я каждый день вижу Кришну. And you can see Krishna also. И вы тоже можете видеть Кришну. Simply, you have to follow Krishna's instructions. Вам просто нужно следовать наставлениям Кришны. Maybe some of you have had the experience Может быть, кто-то из вас имел такой опыт, of seeing someone, and then later that person turned out to be someone who became very dear to you.
Может быть, у вас был такой опыт, что вы кого-то уже встречали, кого-то видели, но потом, через какое-то продолжительное время, эта же личность стала очень близким и дорогим вам человеком. Maybe it was a girl or boy from your own village or own neighborhood, and you always didn't think anything special about them, but then later you became married. Может быть, это была парень или девушка с вашей там деревни, района, дома, неважно, и вы просто не придавали друг другу никакого значения, но потом, прошли годы, и вдруг вы женаты. Any devotees here like that? Есть такие случаи здесь, среди преданных? Yes, yes. So you knew this person, yes? Вы знали этого человека, да, до этого? We worked together. Yes, but you never thought he would be the one, right? Но вы никогда не думали, что он будет именно тем самым. But he was right there. Но он там был, прямо там. But then something happened and your vision changed, right? Но потом что-то случилось, и ваше видение вдруг поменялось. So that shows you, someone can be right there, but because the relationship hasn't developed, you don't see the full glories of that person. И вот этот пример показывает вам, что эта личность может быть прямо перед вами, но потому что отношения между вами еще совершенно не развиты, вы не опознаете того, кто это перед вами. Still the fact is there, you saw that person. Но факт остается фактом, вы видели эту личность. But not with the same kind of vision. Но не с таким видением, не с таким сознанием. But as the relationship develops, your vision changes. Oh, he's the one. Но по мере того, как ваши отношения развивались, ваше видение также поменялось. О, это он. It's the same thing with Krishna. И то же самое с Кришной. You can see Krishna, but because our vision's not developed, the relationship is not there. Но мы можем видеть Кришну, но потому что наше отношение еще не развито, мы еще не понимаем, что это он. I can tell you a true story from New Zealand. Хорошо, расскажу вам правдивую историю, она случилась в Новой Зеландии. To illustrate this point. Это вам еще объяснит этот момент еще раз. There was one devotee. He wasn't a devotee yet. Был один преданный, но он He was еще... going to college. Он преданным еще не был, он ходил в колледж. And he was walking with his friends through the college campus. И он ходил с своими друзьями в кампус, то есть при университете, при колледже. And then he sees this girl for the first time. И вот он увидел девушку, He которая sees this шла. girl walking across. Она просто шла, по дороге. And he turns to his friends and says, "See that girl? И I'm он going to marry her." повернулся к дружку и сказал: слушай, видишь девчонку, вот на ней я женюсь. His friends looked at him like, "Are you crazy? Do you know her?" Парень на него посмотрел, друг его говорит: ты что, спятил, что ли? Ты же ее не знаешь. He said, "No, I don't know her, but I'm going to marry her." Я ее не знаю, но я на ней His женюсь. friends thought, "Oh, he's had too much to drink." И он подумал: слушай, наверное, выпил чего-то опять. This is the first time he's seen this girl. He doesn't even know her, and he's declaring he's going to marry her. Первый раз видит человека и утверждает, что он женится. Some girl just walking through the university campus. Просто девушка, она шла по кампусу университетскому. But he didn't stop there. Но он не остановился на этом. After saying that to his friends, he ran after the girl. Excuse me, I'm supposed to marry you." Он просто не остался, он побежал за этой девушкой и стал за ней кричать: стойте, стойте, остановитесь, я вообще-то на вас должен жениться. You can imagine what the girl's reaction was. Представляете, какая была реакция у этой девушки? Who are you? Вообще, кто такой, откуда взялся? I'm supposed to marry you. Я должен тебя жениться, я тебя не знаю вообще. So every time he would see her on the campus, he would run after her. Excuse И me. каждый раз, когда он ее видел, He didn't even know her name. каждый раз он видел ее, бегал за ней, кричал вот так вот: я на тебя женюсь, но даже имени ее не знал, вообще ничего. Excuse me, wait, I'm supposed to marry you. Стой, я на тебя женюсь. So then, he found out her name, Так, прошло какое-то время, он узнал, как ее found out зовут, where she lived, где она живет. and he just had a plan. He's going to go to her dormitory room and ask her for a date. У нее возник план, что он пойдет туда, где она живет, к ее комнате, и предложит ей пойти на свидание. True story. Это реальная история. So, and he knew he knew what the answer was going to be. Ну, он знал, какой будет ответ. So he had devised all kinds of counter arguments for when she said no. И он уже там в стратегию такую придумал, разные контраргументы на все ее слова, которые она скажет. Because he knew she was going to say no. Потому что знал, что она скажет нет. So he knocked on her door. И так он постучал к ней в дверь. And she said, "Oh."
You again, what do you want? И он сказал, опять ты, что тебе нужно вообще? Please, just let me come in and say something. Ну, пожалуйста, позволь мне войти, я просто хочу кое-что сказать. All right. Ну, хорошо, хорошо. And then he made his proposal. И вот он сделал свое предложение. We should go out together to the movies. Мы должны вместе ходить в кино. Now, Нет. You shouldn't refuse me just because you don't know me. Ты не должна меня отвергать просто потому, что меня не знаешь. He went through a whole list of, you shouldn't refuse me. И вот так он каждый раз говорил, ты не должна меня отвергать потому что. Because he expected that she had already said no. Потому что он ожидал, что он скажет нет. So for 10 minutes he's going on giving reasons why. Even though you said no, I still think it's a good idea. И так вот 10 минут он и говорил, ну даже что ты говоришь нет, я все же думаю, что это хорошая идея, ты просто еще не оценил эту идею. So after 15 minutes like that, she's tapping him on the shoulder. Excuse me, I said yes. И 15 минут прошло, она уже его стучит по плечу, говорит, ну все уже, я уже да сказал, что ты опять повторяешь. He was so sure that she was saying no, that he just kept giving reasons why you shouldn't say no. У него так в голове зациклилось, что он все время будет говорить нет, что он не останавливался, она уже да сказала. Excuse me, wait, I said yes. Да подожди уже, я уже да сказал. So then they married, and after marriage they both became devotees. И так они женились, а после свадьбы они стали оба преданными. So that shows you that when there is a relationship that's developed, your vision changes. Это показывает вам, что когда отношение какое-то возникает, ваше видение может поменяться. Therefore, you have seen Krishna, but the relationship needs to become more intensified. Поэтому вы можете с уверенностью сказать, что увидели Кришну, но в то же время знать, что это, то есть должно углубиться, должно пройти какое-то время. Now, in the case of the Navadvip pastimes, Nimai Pandit didn't want the devotees to know who he was. Но в случае Навадвипы, там Нимай Пандит, он не хотел давать своим преданным, чтобы они уже понимали, кто он на самом деле. At that time. В то время он не хотел давать такое He would видение. tell them, in a few days, I will be a bhakta. Он говорит, всего через несколько дней я стану бхактой. In a few days, I will approach a pure devotee and get his blessing. Через несколько дней я обращусь к чистому преданному и получу его благословение. Meanwhile, he's enjoying his pastimes of learning. А в то же время он просто наслаждался вот этими играми того, как он был учеником. But at the right time, Lord Chaitanya revealed himself to all the devotees. Но в должный срок Господь Чайтанья, он проявил себя и показал, кто он на самом деле. Similarly, at the right time, Krishna will reveal himself to all of us. Также в должный срок Кришна раскроет себя всем, каждому из нас. What is the easiest way to see Krishna? Что же, какой является самый простой, легкий способ видеть Кришну? Yasya prasada, bhagavat prasada. By pleasing Krishna's devotee, that's the easiest way to see Krishna. Удовлетворяя преданного Кришны, вы удовлетворяете Кришну. What does Bhaktivinoda Thakur say? Что говорит Бхактивиданта Thakura? Krishna say Toma, Krishna Dite Para. Krishna, you belong to your devotee. Кришна, ты принадлежишь своему преданному. Therefore, I'm simply running after the devotee, shouting, Krishna, Krishna. Поэтому все, что я делаю, я бегу за преданным и кричу, Кришна, He Кришна. doesn't say he's running after Krishna. Он не говорит там, что я бегу за Кришной. He's running after the devotee, shouting, Krishna, Krishna, Krishna. Бежит за преданным и кричит, Кришна, Кришна, Кришна. Because Krishna is the property of his devotee. Потому что Кришна является собственностью преданного. So when you please a devotee, Поэтому, когда вы удовлетворите преданного, when you know a devotee, then you can know Krishna. когда вы знаете преданного, тогда вы знаете Кришну. All right, any questions? Так, какие-то есть вопросы? Вот вы сказали, что, насколько я понял, что мы можем видеть вещи с помощью знаний. Насколько я понял, мы можем видеть вещи с помощью знаний. Но в материальном мире сможем ли мы увидеть с помощью глаз, духовного видения формы Кришны? Или мы все-таки будем видеть его, как его энергию? Но сможем ли мы в материальном мире увидеть его с помощью духовного зрения? Да? Так вопрос? Или все же мы будем видеть его проявление его энергии, да? So you said that our vision develops through knowledge.
But in material world, can we actually see Krishna with a spiritual vision, or we will still see him through his variety of his energies? You can see whatever Krishna lets you see. Вы можете видеть все, что вам позволит увидеть Кришну. That's why I told that story about this couple. Поэтому я вам рассказал эту историю с этой парой. At first the girl thought he was crazy. Сначала девушка думала, что он сумасшедший. But when she wanted, then, oh, okay, yes, we can go on a date. Но когда она уже захотела, он сказал, ну ладно, пойдем на свидание. В то же время она и до того, как получила знания, видела личность, и после этого видела ту же самую личность. Я не... Still, she saw a personality, the same personality all the time, but I'm at the present moment, I don't see that personality. No, she didn't see the same personality. Нет, Just like this devotee here, she didn't see her husband the same way when she first saw him. Неправда, она не видела в нем ту же самую личность, так же как здесь преданная, которая встретила мужа на работе, она не видела в муже будущем. That's why I'm giving these examples so you can get the philosophy. Ту же личность, поэтому я даю, объясняю вам эту философию, чтобы вы поняли этот момент. Right? At first you thought, oh, he's just someone else working at this place, yes? Сначала думала, просто какой-то человек, работающий на работе, все. But then the relationship developed. Но потом отношения развились. And she saw it differently. И она увидела совсем по-другому. Oh, he is the one. Он есть тот самый. I've been waiting for. Я его ждала так долго. Similarly, as our relationship with Krishna develops by serving Krishna's devotee, then we see differently. Поэтому с Кришной также, когда мы искренне служим преданному Кришне, у нас развиваются отношения, мы удовлетворяем духовного учителя, получаем милость, мы видим Кришну по-другому. That's why we sing every morning, Yasya Prasada, Bhagavat Prasada. Поэтому мы поем каждое утро, если я просто... We're trying to see Krishna by seeing Krishna's devotee. Мы пытаемся увидеть Кришну, видя преданного Кришну, учиться воспринимать преданного Кришну. By serving Krishna's И devotee. мы как это делаем? Мы служим ему. What does Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur say? Что говорит Бхактиведанты Свами Прабхупады? He said, stop trying to see Krishna in the bushes of Vrindavan Хватит уже искать Кришну в кустах Вриндавана, while you're simply engaged in sense gratification. просто занимаясь там чувственным наслаждением. Just carry out the order of your spiritual master. Просто выполняйте наставления своего духовного учителя. Do something so Krishna wants to see you. Сделайте хоть что-нибудь, чтобы Кришна вас захотел увидеть. And you have to be persistent. И вам нужно в этом быть постоянными. Just like that young man was with the girl. You're supposed to marry me. You're supposed to marry me. Не просто постоянными, такими напористыми, как вот этот молодой человек, он говорил, ну давай, женись уже, выходи за меня замуж. She kept saying, oh, who are you? Go away, go away. Кто ты, уходи. You're supposed to marry me. Нет, ты надо мне... Day after day. Каждый день он так делал. He didn't even know her Он name. даже ее имени не знал еще. That's persistence. Вот это и есть такая напористость. And then finally she agreed. Okay, we go on a date. И в конце концов она сдалась и согласилась. Ну все, пойдем уже на свидание. How determined are we to develop our relationship with Krishna by serving Krishna's devotees? Насколько мы решительны и целеустремлены, чтобы служить преданному Кришне, чтобы удовлетворить Кришну и получить его милость. Any other questions? Есть еще вопросы? Thank you for watching. В книгах Прабхупады почти на каждой странице есть выражение сознания Кришны. В книгах Прабхупады мы встречаем выражение часто «сознание Кришны». Хотелось бы раскрыть это словосочетание «сознание Кришны». Хотелось спросить Махараджа, чтобы он раскрыл это словосочетание. In Srila Prabhupada's books we often find this phrase, Krishna consciousness. So I would like to request you if you could expand on this. What does it mean, Krishna consciousness? Right now we are Maya conscious. Сейчас у нас сознание майя. I am this body. How can I enjoy this body, this mind, and the world? Я это тело. Как я могу наслаждаться этим телом, этим умом и этим миром? The process of bhakti means to change your consciousness so you're conscious of Krishna.
Процесс бхакти подразумевает, что вы меняете ваше сознание с этого сознания на сознание Кришны. Everything and everyone belongs to Krishna and is meant to be engaged in Krishna's service. Все и вся принадлежит Кришне, и все принадлежит для того, чтобы служило Ему. Сначала Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, потом читание Чайтаньи. Стоит ли приступать к читанию Чайтаньи, не прочитал Шримад Бхагаватам? Sequences. Сначала Бхагаватам, затем Шримад Бхагаватам, затем читание Чайтамриты. Можем ли мы читать читание Чайтамриты, не дочитав Бхагаватам? So the sequence is as follows: Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Shri Chaitanya Charitamrita. Can we start Shri Chaitanya Charitamrita without finishing Srimad Bhagavatam? It's best you finish Bhagavatam, Самым лучшим способом является, чтобы закончили читать Шримад but Бхагаватам. at least get past the 4th canto of Bhagavatam. Ну хотя бы 4 песни прочитайте Шримад Бхагаватам. When Prabhupada gave us Chaitanya Charitamrita, he had already done 4 cantos of Bhagavatam. Когда Шрила Прабхупада нам дал Шри Чайтанья Чаритамриту, он уже закончил 4 песни Шримад Бхагаватам. Actually, Chaitanya Charitamrita, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, is Srimad Bhagavatam. Вообще-то, Бхактивиданта Сарасвати Такур говорит, что Шри Чайтанья Чаритамрита это и есть Шримад Бхагаватам. And he says, actually, if you have not read Chaitanya Charitamrita, you actually don't understand Bhagavatam. И более того, есть даже такое утверждение, сделано им, что если вы не прочитали Шри Чайтанья Чаритамриту, вы и Бхагаватам не поняли. Chaitanya Charitamrita is full of Bhagavatam verses. Почему? Потому что вся Шри Чайтанья Чаритамрита наполнена разными стихами из Бхагаватам. You're getting Radha Krishna through Lord Gauranga. Вы понимаете Радху и Кришну сквозь Господа Гаурангу. That's the most successful way in this age of Kali, to understand Radha Krishna. Это один из самых лучших способов, как вообще понять Радху и Кришну. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahayanya. Lord Chaitanya is Radha Krishna combined. Вот этот стих говорит о том, что Господь Чайтанья это Радха и Кришна вместе. To try to understand Radha Krishna without going through Lord Chaitanya is very, very difficult. Пытаться что-то понять о Радхе и Кришне, не понимая Господа Гаурангу, это практически невозможно, очень сложно. But if you go through Lord Chaitanya, it is easy. Но если вы через Господа Чайтанью будете понимать, это будет легко. С каким настроением нужно выполнять наставления духовного учителя, чтобы обрести его милость? You said this verse, Yasya Prasada Bhagavad Prasadam. With what mood we should carry out spiritual master's order in order to please him? I'm in a mood of I am your eternal servant. В настроении, что я ваш вечный слуга. There's no other relationship than that. Нет другого отношения, чем это отношение. Yet, through that relationship of service, friendship develops. И вместе с тем, через это отношение служения развивается дружба. But it's not friendship in a casual way. You don't have casual friendship with the spiritual master. Но не так, что вы, так знаете, такие неформальный друг стали духовным учителем. Friendship with the guru means you both embrace satisfying your spiritual master's guru. Что, как происходит, как выражается дружба в таких отношениях, это то, что и ученик, и его духовный учитель, они вместе пытаются выполнить наставления и указания его духовного учителя. More specifically, you embrace the mission of your guru as a friend. То есть, иными словами, вы закрепляете это наставление духовного учителя в таком, ну, как друга. Воспринимаете это как друг. So in ИСККОН we all make friends with the mission of Srila Prabhupada. И в ИСККОН мы все начинаем дружить в миссии Шрилы Прабхупады. That's friendship. Это настоящая дружба. Even in the guru-disciple or param-guru-disciple relationship. Даже если это отношение гуру-ученик или парам-гуру-ученик. You don't pat the guru on the back, I'm your friend. Вы там не хлопаете гуру по плечу, так, о, привет, друг. No, you embrace his mission. Нет, вы глубоко обнимаете миссию, которую дает вам духовный учитель.
This is described in the 7th canto of Bhagavatam. Это объясняется в 7-й песне Шримад Бхагавата. Существует три внешние причины прихода Господа Чайтаньи, да? Повторение святого имени, Намаручи, Дживадоя и Вайшнава Сывая. Какая связь между ними и что случается с практикой преданного, когда выпадает одно из этих звеньев? Существует три внешние причины прихода Господа Чайтаньи в этот мир. Намаручи, Дживадоя, да, Вайшнава Сева. Что случается, если одно из этих звеньев выпадает? Какая связь между ними? So there are three external reasons for Sri Chaitanya Mahaprabhu appearing in this world. Namarucha, Jivadoya, Vaishnava Seva. So what happens if one of those is absent? And also the other question is, what is the connection, interlinked between all three? You take the whole package that the founder Acharya gives and your life will be successful. Вы берете весь, так сказать, бонусный пакет, который вам дают ачарьи, и таким образом вы достигаете успеха. Don't try to add or subtract from the medical prescription. Не надо пытаться там что-то убрать или добавить в уже прописанный рецепт от врача. Just like some person say, why should I read Prabhupada's books? I should just chant all day. Например, кто-то может сказать, зачем мне читать книги Шрилы Прабхупады? Я же могу воспевать весь день. Chanting is enough. Все, воспевания этого достаточно. But if the guru has ordered, you read my books. What does that mean if you don't do that? Но если гуру говорит, читай мои книги, что случается, если вы не выполняете это указание? What does that mean about your chanting? Что это означает, что будет с вашим воспеванием? It's offensive chanting. Это называется оскорбительное воспевание. Because you're neglecting the order of the guru. Потому что вы не воспринимаете наставление духовного учителя и совершаете третье оскорбление. So we take the whole package that Srila Prabhupada's given us. Поэтому мы берем целый пакет, который дает нам Шрила Прабхупада. Chanting, reading, dancing, prasad. Там есть все: прасад, воспевание, чтение, слушание. You want to subtract prasad from the package? Ну, хотите ли вы убрать прасад из этого пакета? No, you won't do that. Нет, это мы точно не сделаем. The Krishna Conscious program has something for all of our senses. Программа сознания Кришны, она подразумевает то, что все наши чувства будут удовлетворены, насыщены. Yes, everyone likes to do things with your senses. Да, всем же нравится взаимодействовать с своими чувствами, правильно? But we don't know about eternal sense activities. Но мы не знаем о вечном, как чувства вечно должны быть заняты. Вопрос звучал так: могу ли читать книги Шрилы Прабхупады, Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, лежа на кровати? Can I read Bhagavad Gita and or Srimad Bhagavatam while I'm lying on the bed? You are sick? Вы больны? Tired from hard work? Уставшие от тяжелой работы? Иногда. Anyway, we are happy that you are reading the books. Мы счастливы, что вы читаете книги. Хотя бы. So that means yes, okay. Can you read with attention when you're laying down? Вы можете читать с полной концентрацией внимания, если вы лежите? Okay. Now, that was an important point for your life? Был это важный момент для вашей жизни? Да, потому что иногда мне хочется просто отдохнуть, полежать, книгу почитать. Я волнуюсь, что это может быть оскорбление. Yes, sometimes I want just to relax and lie down, but also I want to read at the same time. So I'm afraid it will be an offense if I do that. You're a hard-working lady, yes? Если вы тяжело трудитесь, да? You have many children and they're making you tired. Много детей, они заставляют вас. Как правильно? So what is the right way then? I'm happy that you're reading the book. Я очень счастлив, что вы читаете. The right way is to turn the pages. Правильно это переворачивать страницу.
Серьезно нужно изучать санскрит, насколько важно изучать именно шлоки на санскрите. Насколько серьезно нужно изучать санскрит, насколько важно их заучивать, да? Ну, изучать. So how important is to learn Sanskrit and how important is to learn verses by heart? It is nice. Это очень хорошо. You're able to do that. Если у вас есть способность, вы To learn the можете... verses doesn't mean you have to learn Sanskrit. И, кстати, чтобы просто выучить стих, не обязательно изучать санскрит. What do you mean when you say learn Sanskrit? Do you mean become a Sanskrit scholar? Что вы имеете в виду, когда вы говорите изучать санскрит, чтобы стать таким, ну, знатоком, пандитом, да, санскрита, разбираться? Говорят просто, что когда изучают шлоку на санскрите, она больше открывается в сердце и глубже понимает. They say that when you study the shloka and learn it, it will open more in the heart. The meaning of it will open more. So you have the transliteration there, you have the word by word meaning. У вас есть транслитерация, пословный перевод каждой шлоки. Okay? В этом нет необходимости. So there's no need for that. No need to be a Sanskrit scholar? No. Нет, не нужно быть там знатоком санскрита, не обязательно. You cannot understand Krishna simply by Sanskrit. Но You cannot understand Krishna simply by вы не Sanskrit. можете узнать Кришну, просто зная санскрит. How can you understand Krishna? Как вы можете понять Кришну? By bhakti, devotional service. Непосредственно выполняя бхакти, преданное служение. Some devotees as a service to Krishna learn Sanskrit, but just a few. Есть некоторая небольшая группа преданных, которые действительно углубленно изучают санскрит, но это немногие. So you can pick up Bhagavad Gita and you look at the transliteration. Но вы можете взять Бхагавад-гиту, посмотреть на транслитерацию. Tadvidi pranipatena. Тадвиди пранипатена. And you look and see what each word means. Вы смотрите на каждое слово, что You вы meditate. медитируете на эти слова. Okay? Да? Какова квалификация, чтобы видеть Господа Чайтанью? Ну, именно Господа Чайтанью. Какова квалификация, чтобы видеть Господа Чайтанью? What is the qualification to see Lord Chaitanya? Do what he says. Wherever you go, whomever you meet, teach the science of Krishna. Выполнять его наставления. Кого бы ты ни встретил, с кем бы ты ни повидался, обучаю вас науке сознания Кришны. Проповедник. By your doing that, Lord Nityananda especially becomes pleased, and he helps you to get the mercy of Lord Chaitanya. Если вы это будете делать, это будет удовлетворять Господа Нитянанду, а он, в свою очередь, поможет вам обрести милость Господа Чайтаньи. The two brothers, they're always together, Они два брата, они всегда вместе. just like Krishna and Balaram. Так же, как Кришна и Баларам. So you strive for the mercy of Chaitanya Nitai Поэтому вы охотитесь за милостью Чайтаньи, Нитая Чайтаньи. by distributing the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda everywhere. Когда вы распространяете милость Господа Нитянанды повсюду. So if you and your husband do that, you'll have a happy family life. Если вы и ваш муж будете вместе это делать, у вас будет счастливая семейная жизнь. You will live happily ever after. Вы будете жить вечно, всегда счастливо. Кришна Према, она развивается или дается? Krishna Prem, can it be developed or is it given? Both. И то, и другое. What does Lord Chaitanya say? Что говорит Господь Чайтанья? Nitya Siddha Krishna Prem Saja Kabunoi Shavanari Shita Chite Koreudoi. Pure love of Krishna is eternally established in the core of your heart. Чистая преданность и любовь к Господу, она уже есть глубоко в вашем сердце, она заложена там, как в глубине сердца. It's there, but it's hidden. Она там есть, но она спрятана. But it can be revived by the authorized process of hearing and chanting. Но она может быть оживлена авторитетным процессом повторения и воспевания. And part of the one way it can be revived is if you get the mercy of a devotee. И один из способов, как она может быть оживлена, восстановлена к жизни, это то ваше служение чистому преданному и его милостью. By following Srila Prabhupada's instructions through Parampara,
we will all get His mercy. Следуя наставлениям Шрилы Прабхупады, сквозь парампару мы все получим эту милость. Especially if you try to sacrifice by giving Krishna to others. Особенно, если вы начнете жертвовать чем-то ради того, чтобы дать эту милость Кришне другим. Last question. Последний вопрос. Я слышала этот семинар Приманятра, и это было очень вдохновляюще. Но со временем вот этот premonition падает, и чувствуешь себя немножко фанатичной. Я не понял, за какой семинар слушали вы? Ой, как увидеть Кришну. Я слушала семинар «Как увидеть Кришну». И очень вдохновилась. Я очень вдохновилась, потом энтузиазм упал. Да. И это все, что я делала, начало казаться фанатичным просто. Все, что все мои действия мне казались уже фанатичными. Да, как этого избежать? Как этого избежать? So the question is like this. I've listened to your seminar, How to See Krishna, and I was really enthusiastic, but gradually my enthusiasm went off, and I felt that anything I do becomes quite fanatical. So how to avoid this fanatism? You need to have guidance how to apply Krishna's instructions. Всегда нужно иметь очень хорошее руководство, как выполнять, как вообще действовать в сознании Кришны. The more guidance you have, the more wealthy you are in bhakti. Чем больше у вас руководства и наставничества в жизни, тем больше у вас богатства в бхакти. With guidance, you can avoid either being too fanatical or being too casual and lax. Если у вас есть наставничество, вы сможете избежать этих двух крайностей, быть слишком фанатичными или слишком расслабленными. Как развить любовь и привязанность к чтению книг и повторению мантры? How to develop love and attachment towards reading Srila Prabhupada's books and chanting holy name? Make them the love of your life. Сделайте это любовью в своей жизни. What you love the most, you'll give the most attention to. То, что вы любите больше всего, этому вы уделяете свое время, обращайте на это свое внимание. Hearing and chanting about Krishna is the number one priority of our life. Слушать и повторять святые имена Господа – это самый важный приоритет нашей жизни. No matter what ashram you're in, hearing and chanting about Krishna should be the center. Неважно, в каком ашраме вы находитесь, слушать о Кришне и повторять о нем – это должно быть центром. Especially in family life, there's a tendency to diminish the hearing and chanting because life becomes so busy, you know. Особенно в семейной жизни, знаете, столько разных дел бывает, что вот этот центр, он смещается. You've seen that happen. Видели же, да, как это происходит? If you constantly make an effort to give Krishna quality time, Krishna becomes pleased. Но если вы всегда стараетесь, чтобы дать Кришне качественное время, уделить ему качественное время, то это очень его удовлетворит. Just like in family life, yes? The husband and wife, they often say, oh, we have to give each other quality time. Так же, как в семейной жизни, иногда вы можете слышать, это муж и жена говорит друг другу, слушай, нам надо качественное время с тобой провести. Oh, but how to do that? There's no time. Но как же сделать? Времени-то нету. Most important is that you give your hearing and chanting about Krishna quality time. Самое важное время нужно уделить Кришне. Это время, когда вы можете сконцентрированно послушать и поповторять. By making that effort in your family life, Krishna sees that you're serious. Если вы будете делать таким образом, находясь, например, в семейной жизни, Кришна увидит, что вы действительно серьезны. Of course, for the brahmacharis, every moment is time for hearing and chanting. Но для брахмачари, конечно, любое время – это время слушать и повторять о Кришне.
But most of our devotees will marry, have families. Но большинство преданных у нас, мы знаем, они женятся. Then life becomes sometimes a struggle for time and money. Иногда это время становится уже таким достаточно тяжелым, потому что нужно время, нужно зарабатывать деньги. And instead of the Hare Krishna mantra, you have to battle with another mantra. И вместо Харе Кришна Махамантры приходится сражаться уже с другой мантрой. You know what that mantra is? Знаете эту мантру? Time, money, money, time, money, time, time, money, time, money, money, Время, time, деньги, money, время, time. деньги, 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 время, 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 деньги. How do you say it in Russian? Время, деньги. Time, money. Yes, that becomes the mantra. Это вот мантра становится. Never enough time, never enough money. Никогда не хватает времени, никогда не хватает денег. So there has to be a constant effort to keep hearing and chanting about Krishna alive. Поэтому нужно всегда постоянно прикладывать усилия для того, чтобы Кришна он оставался живым и оставался в центре. So this kind of festival gives everyone the enthusiasm to hear and chant about Krishna, yes? И такого рода фестивали не дают нам вдохновения слушать, и пометовать и воспевать о Кришне, правда же? You all have been chanting and dancing with enthusiasm? Мы же все танцевали в киртане, в экстазе, в энтузиазме, правильно? Да? You'll go back to Godhead in this way. И таким образом вы назад к Богу вернетесь. In fact, while you're chanting and dancing enthusiastically, you're already back to Godhead. Более того, еще есть сокровенная тайна. Если вы воспеваете в энтузиазме и танцуете, вы уже вернулись назад домой к Богу. More and more you'll realize this. И чем дальше, тем больше вы начнете понимать. That is Lord Chaitanya's mystic yoga. Это мистическая йога Господа Чайтаньи. By chanting and dancing, you're already back to God. Танцуя и воспевая, вы уже у Бога. Thank you very much. Hare Krishna.